بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب علی، اب آ گیا جی اما نیت فی الصوم۔ نیت جو ہے نا روزے کے اندر نیت کا کیا اعتبار ہوگا؟ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہو کہ جی نیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اما نیت فی الصوم، کہتے ہیں نیت فی الصوم جو ہے فشرط صحتہ لکل یوم ولو علقہ بالمشیۃ الساعۃ لانہا انما تبطل الاقوال ونیت لیست منہا۔ اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو نیتوں کی ہم بات کر رہے تھے سب اس میں سے کہ نیتیں جو ہیں یہ نیت روزے کے اندر نیت کا کیا اعتبار ہوتا ہے، روزے کی جو نیت ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب فشرط تو اچھا جی صحت ہی لکل یومن، کہ اس کے درست ہونے کے لیے کیا ہوگا، ہر روز کی نیت کا اعتبار ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ فشرط تو صحت لکل یومن، آپ نے ٹھیک ہے نا ہر روز کا اس کا آپ اعتبار کرو گے، ٹھیک ہے کہ جی اس میں سے ہر روز کا اس میں سے آپ نے وہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولو اللہ کہا بالمشیت، اگر ایک آدمی انشاءاللہ کہتا ہے روزے کی، آپ کو پتہ ہے کہ روزے کی نیت، جب آپ صبح روزہ رکھتے ہو آپ کیا کرتے ہو، آج کہتے ہو آج میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے، یہی نیت کی جاتی ہے اس میں سے، آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، کہ جی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج میرا انشاءاللہ روزہ ہے۔ انشاءاللہ روزہ کی مشیت کے ساتھ وہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا اس میں سے کہتے ہیں اگر یوں کہا، کہتے ہیں کہ امن ولو اللہ کا مشیت صحت، تب بھی کیا ہے روزہ تو درست ہے، ٹھیک ہے نا، روزہ درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ کیا آگے جو کہہ رہے ہیں لِأَنَّهَا انما یوں کہہ لو کہ جی انما تبطل یا تبطل الاقوال، کہ جی وہ مشیت جو ہوتی ہے وہ ابطال کو کیا تو ٹھیک ہے نا، تو ولو اللہ کہا بالمشیت الصحت، اور اگر اس کو مشیت پر معلق کیا تو صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا کہتے ہیں کیوں، لأنہا انما تبطل اچھا جی تبطل الاقوال والنیت لیست منہا، اس لیے کہ وہ جو مشیت ہے نا وہ اقوال کو تو باطل کرتی ہے لیکن نیتوں کو وہ کیا نہیں کر سکتی، اور نیت اقوال میں سے نہیں ہے۔ والفرض والسنت والنفل فی اصل سواء، فرض سنت اور نفل اصل نیت میں برابر ہیں۔ اب سمجھنا یہ کیا ہوتا کیا ہے، جی یہاں کی بھی بحث ہے اور آگے کی اقوال کی بھی بحث ہے۔ دیکھو یہ جو انشاءاللہ کا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ انشاءاللہ کا جو لفظ ہوتا ہے، ایک آدمی قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی جو ہے نا میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ قسم نہیں ہوگی، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، یا اللہ کی قسم ایسا میں نہیں کروں گا انشاءاللہ، تو آپ کا کیا ہوا، آپ کی قسم نہیں ہوئی ہے۔ ایسی بیوی کو کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے انشاءاللہ، طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، فوراً کہتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو یہ مشیت کا لفظ جو لے کر آتے ہیں، تو مشیت یاد رکھنا، مشیت اقوال کو باطل کر دیا کرتی ہے، جو قول ہوتے ہیں، جو پہلے جو بات کی تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں سے، ٹھیک ہے، لیکن نیت نہیں اس میں سے، جیسے اب اسے کہا نا کسی نے کہ آج میرا انشاءاللہ روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو دل میں نیت تھی کہ جی اس میں سے جو ہے نا اس میں سے، تو نیت کا تعلق اصل میں کیا تھا، روزے کے ساتھ، نیت دل کے ساتھ ہے، نیت کا تعلق کیا، تو یہ انشاءاللہ کہنے سے اس کا روزہ کیا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، روزہ ختم نہیں ہوگا، روزہ درست ہو جائے گا، اس کا روزہ درست ہو جائے گا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اور ہر روز کی نیت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، ہر روز کی آپ کو ایسے نیت کرنی پڑتی ہے، روزوں کے اندر روزانہ کی نیت علادہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ روزہ آپ کو معلوم ہے عبادت مقصودہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اور یہ جو ہے نا رمضان کی کیا ہر روزے کی نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے،
ठीक है ना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो क्या उनके नजदीक जो है ना, पूरे रमजान के रोजों के लिए एक ही नियत काफी होती है। इमाम मालिक के नजदीक जो है ना, पूरे रमजान की बस एक बंदा नियत कर ले तो वो रोजे काफी हो गए। लेकिन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, और साहिबैन जो है, उनके नजदीक क्या होगा, उनके नजदीक हर रोज की इरादा से नियत होगी, इसलिए उन्होंने कह दिया हर रोज की। ठीक है ना, बात समझ में आई है। तो ये इसलिए आ गया। वलो अल्लाह का हाथ से भी आपको बता दिया है कि जी अगर मशीत, तो मैंने आपको बता दिया कि अकवाल क्या होते हैं, इंशाल्लाह से बातिल हो जाते हैं। ठीक है ना। और जहाँ नियत का ताल्लुक दिल के साथ होता है तो वहां पे इंशाल्लाह क्या होगा, इंशाल्लाह वहां पर, ठीक है ना, तो ये उसमें से आती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप कहोगे ना इंशाल्लाह बोलोगे भी, इंशाल्लाह से असल में ये जो बोलते हो तो ये असल में अल्लाह ताला की तौफीक तलब कर रहे होते हो। इंशाल्लाह मेरा रोजा है, तो ये तौफीक तलब करने के लिए। अच्छा, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे चलो, कहते हैं अम्मा नियत फिल हज, कहते हैं हज में नियत का क्या होगा, कहते हैं फहिया शर्त सेहती आइजन, तो उसके सही होने के लिए भी नियत शर्त है। हज के दुरुस्त होने के लिए भी नियत क्या होगी, शर्त मानी जाएगी उसमें से। अच्छा, शर्त आइजन फर्जन काना और नफलन, चाहे वो हज फर्ज हो चाहे वो नफल हज हो, फर्ज हो या नफल। वल उम्र तो कज़ालिका, उम्रा भी ऐसे ही है, उम्रा के लिए भी क्या है, नियत करना क्या है, शर्त है। उम्र के लिए भी नियत करना शर्त है। वला तकूनो इल्ला सुन्नतन। अच्छा जी, और आप कहते हैं यार ये क्या बात है, उम्रा कहते हैं और वो महज सुन्नत ही होता है। वह तो सुन्नत, उम्रा क्या है, सुन्नत है। अच्छा, उम्रा वाजिब नहीं है, वो है कि इन्होंने ये कह दिया। ठीक है ना, तो सुन्नत मुअक्कदा है असल में। ठीक है ना, समझ आइए। तो सुनते, हाँ अगर नजर मान लेगा तो फिर वाजिब हो जाएगा। हाशिए के अंदर भी उन्होंने दिया कि ये उसमें से। ठीक है ना, तो ये कहते हैं कि ये इसमें से। अब आगे, वल मंजूर कल फर्ज है, हाँ हाँ। और मंजूर जो है वो मिसल फर्ज के ही है, मंजूर नजर जिसकी मानी गई है। वलो नजर हज्जतल इस्लाम है, अगर एक आदमी ने क्या कि यूं नजर मानी है, हज फर्ज की नजर मानी है, हज्जतुल इस्लाम से मुराद क्या है, हज फर्ज की नियत मन। ठीक है ना, ला तलजमहू, तो कहते हैं नहीं लाजिम होगा, इल्ला हज्जतुल इस्लाम, तो कहते हैं कि जनाब हज फर्ज ही लाजिम उसके होगा, हज फर्ज उसके जिम्मे लाजिम होगा। कमा लव नजर अल उजिया, जैसा कि अगर किसी ने उजिया की नजर मानी। ठीक है ना, वल कजा फिल कुल कल अदाए, और कजा के अंदर हर कजा के अंदर नियत के एतबार ऐसे ऐसे अदा के एतबार से। ठीक है ना, मिन जिहत असली नियत है, असल नियत के एतबार से मिसल अदा के है। अब बात समझो, अब आपको हज के बारे में बताया जा रहा है कि देखो जो हज है ना, हज, ठीक है ना, हज में भी नियत करना जरूरी होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, हज इबादत मकसूदा में से है। अच्छा, उम्रा भी क्या है, इबादत मकसूदा में से है। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया। अच्छा जी, अच्छा ये इन्होंने क्यों कहा था कि ये जो है ना फैशत से फर्ज करना चाहिए, वल उम्र तो कजा लिखा, वला तकुन इल्ला सुन्नत, वला तकुन इल्ला सुन्नत क्यों कहा है कि उम्रा नहीं होता मगर सुन्नत होता है। असल में इसलिए कहा कि एक आदमी को शक हो सकता था कि अच्छा ये हज, उम्रा भी हज की तरह है, तो इसका मतलब है उम्रा भी फर्ज होगा। तो उनका ना 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 ना, फर्ज नहीं है, ये क्या है, सुन्नत है, इसलिए उम्रा तकुन इल्ला। ठीक है, तो शुबे को दूर कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इसी उसमें से वो कर दिया गया। फिर इन्होंने और बाज अहनाफ कायल हैं इस चीज के कि अच्छा उम्रा वाजिब है, बाज अहनाफ कहते हैं। ठीक है ना, कि जी उम्रा वाजिब है जिंदगी में एक मर्तबा जो है ना उसमें से। तो लेकिन ठीक है ना, कि सही कॉल ये है, मुफ्ता भी कॉल ये है कि ये क्या है, ये सुन्नत है। ठीक है, समझ आइए बात की। अच्छा जी, ये तो बात खत्म हो गई है। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। अच्छा जी, वल मंजूर कल फर्ज है, ये क्यों कह रहे हैं कि वल मंजूर कल फर्ज है। ठीक है ना, अच्छा यहाँ ये वाला मंजूर कल फर्ज आ गया। अब वलो नजर
تو اب دیکھو جو منظور نظر جو اب تو اسی چیز کی مانتے تو وہ فرض کی مانند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرض میں جس طرح نیت ضروری ہوتی ہے ایسی نظر کے اندر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو نظر کسے کہتے ہیں کہ ایک غیر چیز جو غیر لازم چیز تھی اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا، ٹھیک ہے نا. تو اگر معصیت کی گناہ کی نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے کیا کر لینا اس میں سے. اچھا اب یہ آگے جو بتایا یہاں پہ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ نظر حجت الاسلام، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں یہ کروں گا، تو میں حج فرض ادا کروں گا. تو اس پہ حج فرض ہی کیا ہوگا، فرض ہوگا اس میں سے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے حج نہیں کیا ہوا، جیسے میں نے نہیں کیا ہوا، تو میں نے کیا کر لی، نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں حج فرض ادا کروں گا، ٹھیک ہے نا. اللہ اسلام، تو اب میرے اوپر کیا چیز آئے گی، تو سمجھ آئیے حج فرض ہی میرے اوپر فرض ہوگا، میرے اوپر کوئی نیا حج نہیں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی ہے بات کی. کیوں آپ کہیں یہ کیوں سجی دو آ جانے چاہیے، دو حج میں. دیکھو ابھی کیا کہا تھا، نظر کہتے کسے ہیں، غیر لازم کو اپنے اوپر لازم کرنا. تو حج تو ویسے ہی میرے اوپر فرض ہے، حج تو میرے اوپر ویسے ہی کیا ہے، فرض ہے. تو میں کیا کر رہا ہوں اس میں سے، میں اسی کی کیا کر رہا ہوں، فرض کی میں نیت کر رہا ہوں. مثال اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عصر کی جو ہے نا 4 فرض پڑھوں گا، وہ تو پہلے سے میرے اوپر ہوا. اس وجہ سے کیا آ گیا کہ جناب وہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. سمجھ آئیے یہ ایسے ہی کمال لو نظر الاسیہ، یہ ایسے ہی ہے. پھر اور مسئلہ آ جائے گا، پھر نفل کی اس میں سے آ جائے گی نا اس میں سے. اگر ٹھیک ہے نا، اگر جو ہے نا اگر ایک آدمی نے کہا کہ قربانی کے دنوں میں کہا میرا یہ فلاں کام ہوگا تو میں قربانی کروں گا، اللہ وہ قربانی ویسی کیا تھی، قربانی تو اس پہ ویسی واجب تھی، کمال تھا. تو قربانی کے دنوں میں اگر کیا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کی. والقضاء فی الکل سے کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، قضاء کے اندر بھی ویسے ہی سارا کچھ آئے گا، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ اس میں سے کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی. یہ اس میں سے ہر طرح سے وہ آ جاتا ہے، مطلب اصل نیت کے اعتبار سے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے بات کو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، لیکن اگر اچھا جی اگر خالی حج کی نیت بولے گا تو پھر کیا آ جائے گا، 2 حج آئیں گے اس کے اوپر. دوسرا حج تو اس لیے اس نے کہا تھا میں فرض حج ادا کروں گا. اگر خالی حج کا لفظ بولتا ہے، کہتا ہے اگر میرا فلاں کام ہوگا تو میں حج کروں گا، تو اب کیا ہوگا، ایک تو کیا ہے حج فرض ادا کرنا ہوگا، اور دوسرا اس کے ذمہ کیا آئے گا، نظر والا آ جائے گا. پھر 2 آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، پھر تو 2 آ جائیں گے. لیکن جب اس نے کہا نا فرض حج ادا کروں گا یا اسلام والا حج ادا کروں گا، تو پھر اس میں سے آ جائے. بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھ آئیے گا ایسی. اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب علی. اس میں سے ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا. عمل اعتکاف، وہ عمل اعتکاف فہیہ شرط صحت ہی. اعتکاف اس میں بھی کیا ہے، اس کی درست ہونے کے لیے فہیہ شرط صحت ہی، تو بس وہ اس کی صحت کی شرط ہے، یعنی نیت. نیت کیا ہے، فہیہ فنیت و شرط صحت ہی، اعتکاف کے درست ہونے کے لیے شرط ہے.
वाजिबन खाना, चाहे वो एतकाफ वाजिब हो या सुन्नत हो, और नफलन या नफल एतकाफ हो। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आगे कहते हैं कि जनाब अमल कफारात, कहते हैं कफारे जो होते हैं वो उसके लिए कहते हैं फनियत तो शर्त सेहत या, तो उसके दुरुस्त होने के लिए भी क्या है, नियत शर्त है। इतकन, चाहे वो आज़ादी के साथ कफारा अदा कर रहे हो, और सियामन या रोज़ों के साथ कफारा अदा कर रहे हो, और इतामन या खाना खिलाने के साथ वो कर रहे हो। ठीक है ना। एतकाफ का भी उन्होंने बता दिया है जनाब अली, एतकाफ और कफारे वगैरह भी आ गए उसमें से। ठीक है ना। एतकाफ चाहे वाजिब हो, चाहे नफल हो, चाहे सुन्नत मौक़िदा हो, तो इन तीनों में क्या करना पड़ेगा, नियत शर्त होती है। अच्छा, नियत क्या है, शर्त है। ठीक है ना। कफारा भी जो है, कफारा आपको पता है सजाएं सजाएं जो होती हैं जो उसमें से आती हैं, तो ये क्या होगा, ये बातें मकसूदा में से हैं, तो इसलिए नियत क्या होगी, उसके लिए भी ज़रूरी है। गुलाम आज़ाद करने में हो या मिस्कीन को खाना खिलाने में हो, ठीक है ना, तो हर एक के लिए नियत करना क्या होगा, ज़रूरी होगा। ठीक है जी। अब चाहिए अगली चीज़, वो अम्मा ज़हाया, कुर्बानियाँ वो क्या होंगी, फला बुद्दा फ़ीहा मिन नियत है, कहते हैं उनमें क्या है, उनमें नियत ज़रूरी है कुर्बानियों के अंदर। लेकिन इन दशराए ला इन दिबे, खरीदते वक्त नियत होनी चाहिए आपकी, खरीदते वक्त ना कि ज़िबा के वक्त, कुर्बानी करने लगे ना ज़बाह, उसको बकरा ईद पे जो करना है आप, तो खरीदते वक्त आपकी नियत होनी चाहिए कि ये किस लिए खरीद रहे हैं, इसके लिए जो है ना, ज़बा करने के लिए जो है। ठीक है, ज़बा करने के लिए वक्त जो ठीक हो। अच्छा जी, इसी पे कहते हैं, कहते हैं वतफर्रा अलैहि अन्नहु लव इश्तरा बिनियतिल उज़िया, इसी पर एक मसला मुतफर होता है कि अगर एक आदमी ने किसी को कुर्बानी को खरीदा बिनियतिल उज़िया, कुर्बानी की नीयत से, फसबा गैरहु बिला इज़्निन, और क्या कर लिया, ठीक है ना, फिर किसी दूसरे ने, फज़बहा गैरुहु, फज़बहा गैरुहु, उसके गैर ने, एक आदमी ने, मैंने अपने लिए खरीदे, मेरे भाई ने क्या कर दिया, उस कुर्बानी को ज़िबा कर दिया बिला इज़्न, मुझसे पूछा नहीं, तो कहते हैं फ़ाइन अखज़ा अच्छा जी, तो कहते हैं कि जनाब अब अगर ये आ गया, फ़ाइन अखज़ा मसबूहतन, मैंने अपने भाई से अगर उसको ज़िबा की हुई बकरी ले ली, मैंने कहा ठीक है चलो तुमने ज़िबा कर दी है मुझे दे दो, कहते हैं वलम यज़मन हूँ, और उसको ज़ामिन नहीं बनाया, अज्ज़अतहु, तो ये मेरी कुर्बानी हो गई है। व इन ज़ामिना हूँ, और अगर मैंने कहा कि भाई मेरी कुर्बानी तुमने की क्यों है बगैर मेरी मर्जी के, ला तुझसे हो, तो ये जायज़ है, कुर्बानी नहीं होगी फिर, कमा फिर औसियत ज़ख़ीरे, जैसे कि ज़ख़ीरा के अंदर वहाज़ा ज़बा अन नफ्सिही, ये उस सूरत में है कि जब उसने अपनी तरफ से उसको ज़िबा किया, ठीक है ना। अम्मा इस ज़बान मालिक, अगर मेरे भाई ने मेरी तरफ से कुर्बानी की, कहते हैं मेरी तरफ से की है, तो कहते हैं फला ज़माना नहीं, तो उस पर कोई कुर्बानी ज़माना नहीं आएगा। मसले को समझना है आपने, ठीक है ना। ये उज़िया आ गया, उज़िया, ठीक है ना। तो कुर्बानी भी आप जानते हो, ये बातें मकसूदा में से है। मैंने जानवर खरीद के लाया था, बकरी खरीदी थी, इसलिए बकरा खरीदा कि भाई इसको मैं कुर्बानी पे ज़िबा करूंगा, नियत मेरी कुर्बानी की थी, मैं लेकर आ गया, ठीक है ना। अब हुआ ये कि किसी और बंदे ने पकड़ के, मेरे भाई ने मुझसे पूछे बगैर अपने लिए, मैंने कहा चलो यार ज़िबा कर लेते हैं, खैर है, तो उसने अपने लिए ज़िबा कर लिया, तो अब कुर्बानी मेरी होगी या नहीं होगी। तो अगर मैंने से कहा कि यार गोश्त मुझे दे दो, ठीक है ना, बस यही कि मैंने भी ज़िबा करता हूँ, ज़िबा कर ली है, मेरी कुर्बानी क्या हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है ना, और हम जामिन नहीं बनाया। लेकिन अगर मैंने कहा नहीं मैं गोश्त नहीं देता हूँ, तुम जामिन हो, मैंने ये 20,000 का बकरा लिया था, मुझे 20,000 दो, तो क्या होगा, वो मेरी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी, ठीक है, सामान भी उस पर नहीं आएगा उसमें से, ठीक है ना। तो मैंने उस वक्त नियत कर ली थी, ठीक है ना, तो ये इसमें से, ठीक है, तो ये इसमें से आ जाएगा। अच्छा, अगर वो जमान देता है, अब मसला ये आएगा, इश्काल होगा आपको, अगर मेरा भाई मुझे जमान दे देता है, तो अब कुर्बानी किसकी तरफ से होगी, मेरी तरफ से होगी,
ٹھیک ہے نا, میری طرف سے ہوگی یا جو ہے وہ میرے بھائی کی طرف سے ہوگی. تو یاد رکھو میرے بھائی کی طرف سے, اگر میں نے اس کو ضامن بنا دیا تو اس نے قربانی کر دیا ہے تو اس کی طرف سے ہو گئی ہے. تو آپ کہیں گے استاد جی کیسے ہو گئی, بکرا تو تھا ہی نہیں اس کا. جب اس نے مجھے ضمان دے دیا نا تو ایسا سمجھا جائے گا کہ جیسے کہ وہ مالک بن گیا تھا. ٹھیک ہے نا, تو جس وقت اس نے قبضہ کیا تھا اسی وقت سے اس کو ہم کیا سمجھیں گے, گویا کہ وہ مالک ہو گیا تھا. تو اس نے جس جانور کو ذبح کیا گویا اس نے اپنے جانور کو ذبح کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب کیا ہوگا اس میں سے, جو ہے نا اس جانور کا مالک بن گیا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے کیا ہو گیا, تو اس کے لیے قربانی اس کے ذبح کرنے والے کی طرف سے درست ہو جائے گی. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ ہاں سمجھ میں آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں بس میرے خیال میں اتنا رکھنے کی آج لوگ نہیں ہیں تو پھر اس وجہ سے ان کے لیے پھر ریکارڈنگس وغیرہ میں واضح سننے میں مسئلہ ہو جاتا ہے. بس اتنا